Good morning, dear students. Now we're going to see the binary coded decimal coding system concepts in chapter 2 number system lesson. Coding system இப்போ பார்க்க போறோம். Okay. So there are, what do you mean by coding system? So machine understand only the machine language, human understand only the high level language. So high level languages we are entering only the decimal number. From number side அப்படின்னு பார்க்கும்போது we are entering only the decimal numbers. Okay, that decimal numbers is going to convert into binary. Then only the machine can understand what number you entered. Okay, என்ன number enter பண்ணிருக்கிறது machine can understand. So for that purpose, the particular decimal number converting into the binary. Okay, so the different types of conversion we already seen. So how that number is converting அப்படின்னா for example, suppose if you are entering the character A அப்படின்னா the A has the ASCII code 65. So ASCII means American Standard Code for Information Interchange. Already I told. See, suppose if you are entering the letter A, it has the equivalent ASCII code 65. So like that, all the letters have the unique code. So எல்லா லெட்டர்ஸ்க்குமே என்ன இருக்குன்னா யூனிக் கோட் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? இது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ஓகேவா? ASCII code. This is the ASCII code. A minute. All of you unmute your audio. I will ask the question. Sure, I will ask the question from anybody. So carefully listen, keep one rough note. Or already I told you to put a separate note for computer science. So put the separate note and take the notes. Okay, I will ask the question. First, unmute your audio. Sit in the comfortable place. Comfortable environment. First, உட்காரு. Crowd area உட்காராது. So already government gave enough instructions. The school also insisted you. Okay, sit in a comfortable place. Unmute your audio. Mahalakshmi, Priyadashni, Harish Pandian, Pon Karthikeyan, Kavin Bharati, all of you unmute your audio. Okay, unmute your audio. Mahalakshmi, unmute your audio. Sit in pleasant place. Then only you can understand the class. Okay, see, Mahalakshmi, unmute your audio. Don't put mute. Okay. See, the A has the code number it is recognized by ASCII. Okay, ASCII. This number will convert into binary by division method. Okay, so how will you put the division method? 3 2s are 6, 2 2s are 4, balance is 1. So like that you do the division operation. 1 2 is to balance 1, here 2. So 6 2s are 12, balance is 0. So again 2, 8 2s are 16, fully solved is 0. 4 2s are 8, fully solved is 0. So like that it will be convert this ASCII code into the binary. Okay, so binary converted ஆயிடுச்சு. So the machine now the machine understand this machine code, so it will accept your number. So what you entered from the keyboard, that will be accepted by the system. So okay, so like that. So each generation they introduced some different types of coding system. That coding system now we're going to see. Okay, so there are 5 coding systems. First one is BCD. The expansion of BCD is binary coded decimal. Binary coded decimal. That means binary means zeros and ones. Coded means ASCII coded. Decimal na the decimal number we going to convert into binary. So அதுக்கு யூஸ் பண்ற the unique code தான் என்னன்னு சொல்றோம் BCD ன்னு சொல்றோம். So எப்படி how I
told A contains the unique code is 65. Like that, I said no. So that Karthikeyan put mute. Okay. So like that, binary coded decimal also the one of the coding system. So like a ASCII code. Okay. In binary coded decimal, they used 2 power 6. 2 power 6 means what will be the answer? 2 power 6. 2 power 0, 1. Next 2 varum. Then 4, 8, 16, 32, 64. அப்ப 2 power 6 na 64 வருமா? 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5. 2 power 6 means 2 power 6 means 64. So here in BCD they used 2 power 6. Upper 64 characters is supported. 64 characters is supported by the BCD. அப்படின்னு சொல்றாங்க conclusion. Okay. Next EBCD. இதை எப்படி பண்ணீங்கன்னா EBCD IC இப்படி படிச்சுக்கோ. So BCD means binary coded decimal. BCD means binary coded decimal. E means extension, extended. Extended means advanced. அப்பனா coding system 64 characters already இருக்கு. So some more characters என்ன பண்றாங்க? They are adding. Okay, அப்ப extended binary coded interchange code. In extended binary code decimal, interchange code is the expansion of EBCD IC. Okay, here they used 2 power 8. Here they used 2 power 8. 2 power 8 na how many characters? 2 power 6 is 64. 2 power 7, 64 na 128. 2 power 8 na 256. So in extended binary coded decimal coding system, it supported 256 characters. Okay, 256 characters. அப்ப என்னென்ன characters வந்து அதுல support பண்ணும்னா numbers, alphabet small letters, alphabets capital letters, and special symbols also supported by the extended binary coding system. So then third one is ASCII. ASCII oda expansion enna? American Standard Code for Information Interchange. This is the expansion of ASCII code. Here they used the two types of coding. One is 2 power 7. This is old format. 2 power 8. This is the new format. So old format supported only 128 characters. 2 power 7, 128 characters. But in 2 power 8, they supported, they used 2 power 8, 256 characters. Okay, 256 characters, alphabets, small letters, capital letters, special symbols, and in, other operators also will be come in the 2 power 8. So almost ASCII code and BCD both are same only. ASCII and BCD both are same only. Okay, ASCII code, this is introduced by American Standard Code. Okay, BCD is the Indian Standard. இந்தியால வந்து கண்டுபிடிச்சது. இது வந்து அமெரிக்கால அவங்க டிஃபைன் பண்ணது, இது வந்து இந்தியால இது பண்ணது. Okay, so next code is Unicode. So Unicode, nowadays we are using Unicoding system. நம்ம இப்ப லேப்டாப்ல we are using the different languages. Tamil, Malayalam, Telugu, any languages, Indian languages எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். Then English, UK, French languages, any language you can use in your laptop or desktop. இந்த சிஸ்டம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So அப்ப என்ன கோடிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா Unicode. So presently we are using they are using Unicoding system. Unicode means universal code. Universal code means all the languages is supported by this coding system. Okay, all the languages. That means Indian languages na Tamil, Telugu, Malayalam, the local languages, and common language English, and other countries language. All the languages are supported by Unicoding system. Okay, then ISCI. இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா ASCII ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏக்கு பதிலா ஐ போட்டுக்கோ. ஐஎஸ்சிஐனா இந்தியன், இது வந்து அமெரிக்கன் கோடிங் சிஸ்டம்னா இங்கிலீஷ், அப்புறம் தென் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ், லெட்டர்ஸ், காம்பினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும். இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்னு வரும்போது லோக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், திஸ் லாங்குவேஜஸ் அலோன் இட் வில் பி அக்செப்டட் பை த ஐஎஸ்சிஐ. ஓகேவா, ஐஎஸ்சிஐ வந்து ஒன்லி சப்போர்ட்டட் லோக்கல் லாங்குவேஜ், இந்தியன் லோக்கல் லாங்குவேஜஸ்.
Here also they used 2 power 8. So see, BCD 2 power 6, EBCDIC supported 2 power 8, ASCII supported old system 2 power 7, new system 2 power 8, Unicoding system alone 2 power 60, because all the languages supported almost 65,005 something characters are supported by Unicode, so 2 power 16. ISCI only Indian languages to 2 power 8. So mostly 2 power 8, Unicode system alone 2 power 16. So this is the general information about coding system. So now we can read one by one. So see the binary coded decimal. This is the encoding system. It's not in the practice now. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றதே கிடையாது பிசிடி வந்து ஓகேவா இது this is the old format 2 power 6 bit encoding system. It is handling the 64 characters only. 64 charactersக்கு மட்டும் அவங்க கோடிங் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அந்த கோடிங்லாம் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னு இன்னும் ஃபர்தரா பார்க்கலாம். Next one, ASCII code. ASCII code means American Standard Code for Information Interchange. I said 1 minute. இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அட்டெண்டன்ஸ். Wait a minute. Okay. So see ASCII code. ASCII code என்ன சொன்ன old type 2 power 7 bit 128 characters. New system 2 power 8 256 character. 256 characters na it will started from 0, so 0 to 255 இப்படிதான் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நம்பர்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஹோல் நம்பர் சொல்றீங்கன்னா ஹோல் நம்பர் வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 0னா 1 நம்பர் கம்மியா வரும். அப்ப 0 to n minus 1 0 to n minus 1 format. This is the most popular encoding system. It recognized by the United States, US. Most of the computer use this system, but idla old la. Now we are using the Unicoding system. Okay. This is handling the English characters. இப்ப English charactersனா கீபோர்ட்ல இருந்து நீங்க ABCD எல்லாமே லெட்டர்ஸ் டைப் பண்றீங்கன்னா இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. சோ அப்ப இதுல வந்து முன்னாடி ASCII வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப யூனிகோடிங் சிஸ்டம்ல எல்லா லாங்குவேஜும் ஜாயின்ட் ஆயிடுச்சு. Each character has integer number. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே ஈவன் ஜீரோக்குமே ஒரு நம்பர் இருக்கு, ஸ்பேஸ்க்குமே நம்பர் இருக்கு. ஜீரோக்கு வந்து 32, ஸ்பேஸ்க்கு வந்து 42 சம் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகேவா அந்த நம்பரை இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு பைனரி கோட். அப்ப பைனரி கோட்னா என்னது மெஷின் லாங்குவேஜ். மெஷின் லாங்குவேஜ்னா சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற லாங்குவேஜ். ஓகே. The new edition version ASCII code is 2 power 8 bit. It is handling the 256 characters is represented by the 0 to 255. So பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்படி கரெக்டா பை பாயிண்ட் ரைட் பண்ணுங்க. பேராகிராஃபா ரைட் பண்ண கூடாது. The ASCII code example, they took A letter code. A letter oda equivalent ASCII code 65. That equivalent binary number is 01000001. This is 8-bit combinations. This is 7-bit combination. 10 வந்து இங்க ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன 2 power 7 தானே. 2 power 7 னா 7 digits தான் சப்போர்ட் பண்ணும். 2 power 8 னா 8 digits. So they balanced. Balancing எப்படி பண்ணுவோம்? Most significant bitல we will add extra 0. Extra 0 add பண்ணோம்னா this is 8-bit combinations. Okay. Balancing பண்ணுவோம்ல ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Extended binary coded decimal interchange code EBCDIC. Okay, here 8-bit combination. It is same as ASCII code, but it is recognized. It is designed by IBM. IBM company இருக்குல்ல இப்ப IBM ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் கேட்பாங்க. இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மெஷின் இங்க தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது. EBCDIC வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவங்க. The coding system can be handled the 256 character. ASCII also handling the 256 character. Same only. The input code ASCII that can be converted into இப்ப ASCII EBCD convert பண்ணலாம், EBCD ASCII convert because both the same only. We can converted the one format into another format. Okay, so what are the point? And I கேப்பேன் finally I will ask the question point by point short and note பண்ணிக்கோ. Next as ISCI
ISCI என்னப்பா ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோ. From this I will ask a question. Okay, after finish this heading I will ask the question to everybody. Okay, see, the next topic is Indian Standard Code for Information Interchange. A க்கு பதிலா we changed I. Okay, I means Indian. Indian local languages என்னென்ன வரும்? தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் இதெல்லாம் local languages. ஹிந்தி இதெல்லாம் வரும். This is 8-bit coding system. So 256 characters support பண்ணும். இது வந்து ஃபார்முலேட் பண்ண இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் இந்தியா இயர் 1986ல பிஏஎஸ் இவங்க தான் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அங்க வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், ஐபிஎம் சொன்னோம் இல்லையா, இங்க வந்து ஐபிஎம் சொன்னோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி இந்த இது வந்து இந்த கோடிங் சிஸ்டம் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணது பிஐஎஸ். The coding system integrated with the Unicode. இந்த கோடிங் சிஸ்டம் தென் ASCII அப்புறம் EBCDIC இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து யூனிகோட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப யூனிகோடிங் சிஸ்டம் போகும்போது எல்லா லாங்குவேஜஸுமே. What any doubt? Next, Unicode. Unicode means universal code. Okay, the popular coding scheme after ASCII. ASCII க்கு அப்புறம் very popular அப்படின்னா யூனிகோடிங் சிஸ்டம் தான். Okay, ASCII code can represent only the 256 characters. இதுல 256 characters, then English, European languages alone handling by the ASCII. ASCII ல வந்து only 2 languages 1 mark questionல கேட்பாங்க. ASCII handled European and English languages. It is handled by the ASCII. After introduced the Unicoding system, all the languages are integrated. Integrate பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, Unicoding system கொடுத்துட்டாங்க. Particular, there was a situation when languages like Tamil, Malayalam, Kannadam, Telugu could be not represented by the ASCII. ASCII ல வந்து local colonial languages எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணல. ஓகேவா? சோ அதுக்காக யூனிகோடிங் சிஸ்டம் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அதுல எல்லா லாங்குவேஜஸையும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, hence it is generated handling the coding system universal language. The 16-bit combination அப்படின்னா 2 power 16 65,536 characters வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இதுல வந்து hexadecimal coding system. What do you mean by hexadecimal? Anybody? Can you say about hexadecimal number? Many points we discussed. Hexadecimal codes combinations of உடனே மியூட் போட்டுறது, மியூட்டை வந்து எடுத்தே விடுறது கிடையாது. அன்மியூட் யுவர் ஆடியோ எவ்ரிபடி. அன்மியூட் பண்ணு. Say some points about hexadecimal. Say some points. Lot conversions எவ்வளவோ பார்த்தாச்சு. அந்த hexadecimal code நம்பர் எப்படி எழுதணும்? Can you say one example for hexadecimal? ஹரிஷ் பாண்டியன். மேம் 4 digits-ஆ கன்வர்ட் பண்ணனும். 4 digits-ஆ கன்வர்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, say some example for hexadecimal code எப்படி இருக்கும் நம்பர்? எது வரைக்கும் hexadecimal-ஓட பேஸ் என்னப்பா? What is the base of hexadecimal? ஒவ்வொரு நம்பர் பேஸ் ரேடிக்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம்ல, ஒவ்வொரு நம்பருக்குமே பேஸ் ரேடிக்ஸ் இருக்குல்ல. ஹெக்ஸாடெசிமலுக்கு என்ன ரேடிக்ஸ்? someone told what? 16. Okay, 16 na it will started from 0 to 15. Okay, okay, so 0 to 9 as usual decimal number மாதிரி தான். After 9, 10, 11, 12 we consider what? எப்படி represent பண்ணுவோம் 10, 11, 12? say 10 க்கு மேல letters எப்படி போட்டோம் நம்ம? 10 equivalent என்னது? மகாலட்சுமி. Unmute and say answer.
Say answer. Mahalakshmi, unmute பண்ணு. இவ்வளவு நேரம் unmuteல தானே வச்சிருந்த. ஏன் இப்ப muteல போட்டீங்க? Class listenே பண்றது கிடையாது. Navdeep Singh. Navdeep Singh. Unmute your audio. Everybody unmute your audio. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்ல உனக்கு. மியூட் போட வேண்டாம் யாருமே. சரௌண்டிங் வந்து சைலண்டா இருக்கிற மாதிரி பிளேஸ்ல போய் உட்காருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். Unmute your audio, everybody. Navdeep, say answer. 0 to 9 decimal number, hexadecimal la after decimal number 10, 11, 12 இந்த மாதிரி இருக்கு. So what is the equivalent number of 10, 11, 12, 13? What is the equivalent number of 10? Priyadarshini. Priyadarshini, say answer. நோட்ல எதுவுமே எழுதலையா? நோட்ல எழுதி இந்த நேரம் ஆன்சர் பண்ணிருக்கணுமே. For which number, miss? Which number? 0 to 9 க்கு அப்புறம் 10, 11, 12, 13, 14, 15 இருக்குல்ல? கோடிங் சிஸ்டம் நம்ம ரைட் பண்ணோம்ல? நோட் எடுத்து செக் பண்ணி பாரு. கோடிங் சிஸ்டம் எழுதணும்ல ASCII கோட்ஸ். Yes. என்னக்கு ஈக்குவலன்ட் லெட்டர்ஸ் என்ன லெட்டர்ஸ் கொடுத்தோம்? A. ஏ. இத சொல்றதுக்கு எல்கேஜி ஸ்டூடண்ட் கூட ஏபிசிடி அழகா சொல்லிரும். Say further letters. Say. Next letter. 11 for B, miss. 12 for C. 13 for D. 14 for E. 15 for F. இத உங்க வாயில வர வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது? Okay, so say now you say some examples for hexadecimal number. Hexadecimal எப்படி வரும்? Combinations of letters and numbers ன்னு பார்த்தோம்ல? Say yes or no? Letters and numbers சொன்னமா? 4FB. So number, letters, combinations. This is hexadecimal number. அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல, இல்லைன்னா தூங்கிடுறது மியூட்ல போட்டுட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாமா? Unicoding systemல they are representing hexadecimal number. Hexadecimal numbersல தான் கோடிங் இருக்கு. Because more letters are there. No, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்கு. தமிழ்லயும் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ்லயுமே நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். அப்ப அது ஒவ்வொன்றுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெக்ஸாடெசிமல்ல தான் கோடிங் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நம்பர்ஸ் வந்து வெரி ஃபியூ ஒன்லி. ஓகேவா? அப்ப லெட்டர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ்ல கொடுக்கும்போது தான் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை, நிறைய லெட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் நம்பர்ஸ். ஸோ இது வந்து யூனிகோடிங் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல். 5 கோடிங் சிஸ்டமும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் ஒவ்வொரு கோடிங் சிஸ்டமும் பாரு, ஒவ்வொன்றுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. யூனிகோடிங் சிஸ்டம் டேபிள் ஃபார் தமிழ் லெட்டர்ஸ். தமிழ் லெட்டர்ஸ்க்கு இப்ப வந்து ஐக்கு வந்து என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க? வெயிட், நான் ஜூம் பண்றேன். இப்ப ஐக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. நம்பர் வந்து 0B90. இப்ப உன்னோட கீபோர்ட்ல இருந்து ஐ வந்து தமிழ் ஃபாண்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? தமிழ்லாம் நீங்க பாமினி இது மாதிரிலாம் நிறைய தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு லெட்டரை நீங்க டைப் பண்றீங்க. நான் வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைப் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதோட ஹெக்ஸாடெசிமல் கோடு 0B90 சிஸ்டம்ல இருக்கு ஆல்ரெடி. இந்த நம்பரை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்? பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஹெக்ஸாடெசிமலை பைனரியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? இங்க இல்ல, வெளியில என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் பைனரி நம்பர்னா 4 டிஜிட் காம்பினேஷன்ஸ்ல ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? 0க்கு வந்து 40 போட்டுக்குவீங்க. 9க்கு என்ன நம்பர்? 9 1010 இருக்கா? கோடிங் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? வெரி குட். நான் சொல்லலாம் நினைச்சேன், இங்கிலீஷ் பண்ணிட்டீங்க. சொல்லுங்கப்பா. 9க்கு என்ன நம்பர்? 1001. 01. வெரி குட். பிக்கு சொல்லுங்க அதே மாதிரி. ஏ வந்து நம்ம 10 சொன்னோம், பி வந்து 11. ஓகேவா? 11 ஓட ஈக்குவலன்ட் நம்பர். சரி ஃபாஸ்ட். நீ ஒரு ஆளே தான் சொல்லணுமா? அதர்ஸ் சொல்லலாம்ல.
1011 கரெக்டான அதர்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோ நம்பர் கரெக்டா இருக்கான்ட்டு நோட் எடுத்து வை முத சும்மா கண்ணிலே ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க நோட்ல எடுத்து நோட்ஸ் எடு நெக்ஸ்ட் 0க்கு 000 திஸ் இஸ் a காம்பினேஷன் 16 பிட் காம்பினேஷன் இதுல நம்ம போட்டாச்சு 2 பவர் 16 தானே நமக்கு 16 டிஜிட் 16 டிஜிட்ஸ் இருக்கா 16 டிஜிட்ஸ் நமக்கு இருக்கு 2 பவர் 16 ஓகேவா 16 டிஜிட்ஸ் நமக்கு இங்க இருக்கு சோ இப்படிதான் ஒவ்வொரு லெட்டரையுமே பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் புரியுதாப்பா இது மாதிரி நீ எல்லா லெட்டர்ஸ்க்குமே கோடிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு பாருங்க அதே மாதிரி அதர் லாங்குவேஜஸ்க்கும் கோடிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கன்னடா லாங்குவேஜ் தெலுங்கு இந்த மாதிரி கோடிங் நம்பர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்ல ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரி see here a ஓட டெசிமல் நம்பர் இஸ் டே டு டே லைஃப் நம்ம யூஸ் பண்ற நம்பர் டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஹியூமன் நோஸ் ஒன்லி த டெசிமல் நம்பர் ஆல்பபெட்ஸோட டெசிமல் நம்பர் ஈக்குவலன்ட் பைனரி கோட் வந்து 8 பிட் காம்பினேஷன்ல எழுதியிருக்காங்க the சேம் டெசிமல் நம்பரோட ஆக்டல் நம்பர் சேம் டெசிமல் நம்பரோட ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் இது ஒவ்வொன்றும் இருக்கு ஓகேவா அதோட நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க கன்வர்ஷன் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாரு அது மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கும் ஆஸ்கி கோடு அதோட காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜீரோக்கு ஈவன் நீ ஜீரோ கீபோர்ட்ல இருந்து என்டர் பண்ணா கூட அதுக்கும் கோடிங் வந்து இருக்கு 48 இந்த 48 அது பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நீ என்டர் பண்ணது ஜீரோன்னு வெரிஃபை பண்ணும் புரியுதா அதோட இந்த ஜீரோட ஈக்குவலன்ட் ஆக்டல் கோட் அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல் கோடும் இருக்கு நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல ஈஸியா ஒரு சிம்பிள் என்டர் பண்ணிடுறோம் பட் அது வந்து இவ்வளவு ஒர்க் கன்வர்ஷன் பண்ணி தான் உன் நம்பர் நீ இதுதான் என்டர் பண்ணிருக்கன்றத வெரிஃபை பண்ணும் ஓகே ஸோ நவ் வி லெட்ஸ் see the book back questions ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் which refers இது நான் கேக்குறவங்க ஆன்சர் பண்ணு பி ரெடி நான் கேக்குறவங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணு which refers to the number of bits processed by the CPU CPU வந்து எவ்வளவு bit combinationsல process பண்ணும் யார கேட்கலாம் பொன் கார்த்திகேயன் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் நோ இஷ்யூஸ் சே ஆன்சர் எனக்கு இன்டராக்ஷன்ஸ் வேணும் பொன் கார்த்திகேயன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் ஆன்சர் சொல்லு டைம் ஆகுது ஒவ்வொரு क्वेश्चनக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது இல்ல பித்தோ எதுப்பா இல்ல பித்து இது ரெண்டு சொல்றியா சோ லிசன் நான் இது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே மியூட் போட்டுக்கோ சோ ஆக்சுவலி என்ன क्वेश्चनனா which refers the number of bits எது வந்து நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணும் processed by the CPU ஒரு CPU வந்து எவ்வளவு பிட்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விண்டோஸ் XP இன்ஸ்டால் பண்றீங்கல்ல XP 7 இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்கல்ல XP வந்து 32 பிட் 32 பிட்ஸ்ல தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் 7 வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 பிட்டும் இருக்கு 64 பிட்டும் இருக்கு இப்ப சிஸ்டம் வாங்க போகும்போது நீங்க அதான் கேட்பாங்க நீங்க சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு 32 பிட் வேணுமா 64 பிட் வேணுமா ஏன்னா லைட் யூசேஜ் ரொம்ப யூசேஜ் இல்ல எனக்கு லைட் யூசேஜ் அப்படின்னா 32 பிட் போதும் இப்ப நிறைய கிராபிக்ஸ் அனிமேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அப்ப நம்ம வந்து வாங்குறது வந்து 64 பிட்ல வாங்கணும் இப்ப பிட்ஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சிஸ்டமோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப விண்டோஸ் 10 இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா 64 பிட் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி சிஸ்டம் நம்ம வாங்குறோமோ 64 பிட் 32 பிட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எப்படி வாங்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு இப்ப இதுல வந்து நம்ம என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்னா number of bits processed by the CPU word length so ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு CPU வந்து எவ்வளவு பிட்ஸ் எடுக்குதோ 8 பிட்ஸோ 16 பிட்டோ 32 பிட்டோ 64 பிட்டோ எவ்வளவு எடுக்குதோ அதோட இதுதான் வேர்ட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க
இந்த பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட். பிட்ஸ் அண்ட் பைட் வந்து யூனிட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம்ல, யூனிட் மெமரியோட யூனிட் மெஷர்மெண்ட் வந்து யூனிட் வந்து பை பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? பட் ஒரு ப்ராசஸிங் CPU வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணணும்னா அது எவ்வளவு பிட்ஸ், 8 பிட்டா 16 பிட்டா 32 பிட்டா 64 பிட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து வேர்ட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் வந்து விண்டோஸ் 10 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 64 பிட்னா இப்ப என்னோட CPU வந்து 64 பிட் மெஷின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கிளியர்? புரியுதா? Yes, ma'am. Okay. So here answer is word length. Number of bits processed by the CPU na word length. Okay. How many bytes does 1 KB? 1 KB ன்றது எவ்வளோ? 1024 bytes. 1024 bytes 1 KB. 1024 KB 1024 KB 1 MB. இப்போ இங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து 1 KB எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க, 1024 bytes. ஓகே, the answer is 1024. டைம் இல்ல உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டயா கேட்டுட்டு இருக்கேன், நான் அப்படியே சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்க. செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் D, 1024. What is the expansion of ASCII? ASCII expansion. அப்படியே ஷார்ட்டா நோட் பண்ணலாமா? ஷார்ட்டா நோட் பண்ணிக்கப்பா. நம்பர் 3 போட்டு ஆன்சர் எழுதிக்கோ, புக் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. புக் எப்படினாலும் வாங்குவீங்கல்ல ஸ்கூல்ல. American Standard Code for Information Interchange. B answer. B answer. Next question, fourth question ku the answer 2 power 5. 2 power 50. 2 power 50. So actually 2 power 10, 1024. 1024 basic. This is KB. 1 KB. Okay. 2 power 10 MB la varum. MB la varum. 2 power 20, sorry. 2 power 30. MB க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? KB, MB, அடுத்து GB வரும், gigabyte. 2 power 40, gigabyte க்கு அப்புறம் terabyte, TB. 2 power 50 இதுக்கு அப்புறம் வந்து petabyte. So peta is the answer. Petabyte. இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு zeta வரும், அடுத்து eta வரும். ஓகேவா? Answer peta. Next question, fifth one. How many characters can be handled by the binary coded decimal? This is a first in the initial stage la use பண்ண binary coded decimal system. First generation la use பண்ணிருக்காங்க. எவ்வளவு சொல்லிருக்கோம் நம்ம? 2 power 6. 2 power 6 na 64 characters. A is the answer. A is the answer. Next question. For 1101 binary number is equivalent to hexadecimal கேட்டிருக்காங்க. Binary to hexadecimal. Actually 1100 1101 1110 1111. This is the last 4 bits. Last 4 bits அப்படிதானே? Last 4 bit. இது F E C. Okay. C 1101. 1101 equivalent hexadecimal. D is the answer. D is the answer. Next, what is the ones complement? Ones complement, a lot of problems பார்த்தாச்சு. Say டக்குன்னு answer சொல்லு பார்க்கலாம். What is ones complement? Ones complement. Navdeep Singh. 0 to 1. Very good. 0 வந்து converted into 1, 1 converted into 0. அதான் ones complement. Say answer பா. அப்ப 1 1 0 1 1 0 0 1. இந்த நம்பர் எங்க இருக்கு? 1 1 நம்பர் இங்க தான் இருக்கு. This one. B answer. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரே ஒரு क्वेश्चन இதோட நம்ம finish பண்ணிக்குவோம். Okay. Which among this is not a octal number? Octal numberனா என்ன ranges வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம் நம்ம? Octal ஓட base என்ன?
ஆக்டலோட பேஸ் 8. 8னா 0 to 7. 0 to 7 குள்ள இருக்கிற நம்பர் எது? இதுதான் வந்து 0 to 7 குள்ள 0 to 7 குள்ள இருக்கிற நம்பர் இது. இதெல்லாமே 0 to 7ல இருக்கு. இது மட்டும் தான் 8 வந்திருக்கு. ஓகேவா? திஸ் இஸ் நாட் ஆக்டல். நாட் ஆக்டல். நாட் ஆக்டல். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூப்பா.